إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. نحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا له عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ونصلي ونسلم على من أرسله الله هاديا وبشيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. اللهم أحنا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته وأوردنا حوضه وارزقنا منه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. أما بعد، فنواصل مع مناسك الحج والعمرة خطوة بخطوة. كنا قد شرعنا في محظورات الإحرام، وأول محظور ذكرناه ألا وهو الأخذ أو إزالة الشعر من البدن كله بحلق أو غيره بلا عذر. أول محظور إزالة أو الأخذ من شعر البدن كله بحلق أو تقصير أو غيره بلا عذر. وقلنا الدليل قوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. وقلنا أنه يجوز للمحرم أن يحك رأسه وبدنه برفق، وله أن يغتسل ويغسل شعره حتى وإن سقط شيء منه بلا تعمد فلا شيء عليه. وقد سئلت عائشة رضي الله عنها عن المحرم أيحك جسده؟ فقالت: نعم، فليحكه وليشدد أو وليشدد. قالت رضي الله عنها: ولو ربطت يدي ولم أجد إلا رجلي لحككت. يعني لو لم أجد إلا رجلي أن أحك بها لفعلت. وهذا فيه دليل على أن هذا الأمر جائز. ولكن بعض أهل العلم ذكروا مسألة مشط الشعر، قالوا على أنه يجتنب قدر المستطاع. لماذا؟ قالوا لأنه عرضة لتساقط الشعر. واضح؟ مفهوم هذا؟ ومسألة اللحية ومنها إلى الإفخاخ خلاص. الأمر ذكرنا الأدلة بالتفصيل. الآن juste une parole de Cheikh Al-Albani رحمه الله. قال رحمه الله: السني يكفيه دليل واحد.
السني يكفيه دليل واحد، دليل واحد يكفي السني. تقول له قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول سمعنا وأطعنا. أما صاحب البدعة وصاحب الهوى هذا تأتيه ب1000 دليل لا يتبع. لماذا؟ لأن الأمر مستقر في نفسه، هذا هوى نفس واضح، ويبدأ بعدين شوف هذا رخصة وهذا رخصة، وهذا قال يجوز وهذا قال. العبرة ليست لا بفلان ولا بفلان، كما قال الشيخ سليمان الرحيل، والله ما يفيدك لا فلان ولا علان. يوم القيامة اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. خلاص، لا الشيخ الفلاني ولا الشيخ الفلاني، أنت تعلم في قرارة نفسك أنه الحق، علمت فالزم. المحظور الثاني والله ترجم هذا مرة. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، on continue Inch'Allah Ta'ala à étudier ensemble les rites de l'Hajj wal-Umrah étape par étape, et toujours dans le chapitre des interdits que doit éviter un muhrim, qui sont en nombre de 9. On a commencé à étudier ensemble hier le premier, à savoir le fait de ne pas prendre de ses cheveux, ne pas se raser la tête, s'épiler le corps, etc., etc. Car Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le sens du verset « Et ne rasez pas vos têtes avant que l'offrande, c'est-à-dire l'animal à sacrifier, n'ait atteint son lieu d'immolation. » Et il est permis à la personne en état de sacralisation de se gratter la tête, mais avec douceur. Il lui permet aussi de se laver la tête. Par contre, si il y a des cheveux suite à cela, qui colle à sa main, qui vient dans sa main, qui tombe, et il ne le fait pas délibérément, point de grief sur cette personne. Il n'est redevable de rien. al-Mu'minin Aïcha radiyallahu ta'ala anha, elle fut interrogée, est-ce que al-Muhrim, la personne qui est en état de sacralisation, peut se frotter le corps? Se gratter. Qalat, oui, et qu'il le fasse avec insistance. Elle a dit même, elle parle d'elle, si j'avais les mains attachées et que je n'ai que mes pieds pour le faire, je l'aurais fait. Donc c'est une preuve qu'il est permis à la personne de se laver la tête, etc. Et certains savants, par précaution, et ils disent que la personne, si elle craint qu'elle tombe dans ce mahzour, dans cette addiction, qu'elle s'abstienne. Ou si elle le fait avec douceur, doucement, pour éviter que des poils ou des cheveux se retrouvent entre ses mains. Après, par la suite, les frères ne vont pas revenir à Massalat al-Lihya, on en a parlé même avec passion hier. Et comme le disent les savants, ils ne reprend que juste les paroles des savants, les frères, on peut même en faire toute une conférence, ou peut-être des conférences là-dessus. Al-ulama rahimahumullah, assalu wa fassalu wa katabu wa takallamu. On peut en faire des conférences par rapport à ça. Et comme le dit Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, il a dit as-sunni, la personne qui suit fermement sunna, la personne qui as-sunna est ancrée dans son cœur. Al-mu'azzam li sunnat al-nabi sallallahu alayhi wa sallam, قال لك يكفيه دليل واحد, il lui suffit une preuve, elle lui suffit للإنقياد. Mais celui, ikhwani, qui philosophe
il rentre dans des détails qui s'appuient sur rien, Wallah, tu lui ramènes son dalil. Il les repousse tous. Parce que là, c'est une personne qui suit sa passion. Allah al-Musta'an. هذا المحظور الأول. المحظور الثاني تقليم الأظافر أو قصها من يد أو رجل، وهذا قول جمهور العلماء. قال الإمام ابن المنذر رحمه الله في الإجماع، قال: وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من أخذ أظفاره. وقال الإمام الحافظ ابن قدامة المقدسي رحمه الله في شرح الكبير: أجمع العلماء على أن المحرم ممنوع من تقليم أظفاره إلا من عذر، لأنه إزالة جزء من بدنه يترفه به أشبه الشعر. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم، قال علي بن أبي طلحة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: هو وضع الإحرام من حلق الرأس ولبس الثياب وقص الأظافر ونحو ذلك. وهكذا روى عطاء ومجاهد عنه، وكذا قال عكرمة ومحمد بن كعب القرظي رحمهم الله. وجاء في صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره، والمحرم أولى بهذا المنع من المضحي. بل قال بعض الفقهاء أن المحل يشارك المحرم في بعض نسكه، ومنه هذا. لكن إن انكسر ظفره وتأذى به فلا بأس أن يقص المؤذي منه فقط ولا شيء عليه. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في المحرم، قال: إذا انكسر ظفره طرحه، يعني نزعه. وقال رضي الله عنهما: أميطوا عنكم الأذى فإن الله لا يصنع بأذاكم شيئا. أميطوا عنكم الأذى يعني هذا الظفر الذي انكسر، فهو يؤذي أكثر من بقائه بدون قص. فهذا إذا كان يؤذيه هذا يميطه، أي يقص القدر الذي يؤذيه. وذكر أهل العلم أن البشرة لها حكم أيضا الأظافر، فالمحرم لا يأخذ من بشرته أيضا شيئا. Le deuxième de ces interdits, c'est se couper les ongles. Que ce soit avec un coupe-ongle ou les ronger avec les dents, et ça concerne que ce soit les ongles des pieds ou les ongles de la main. Et ceci est l'avis de la majorité des savants. Ibn al-Munzir rahimahullah ta'ala dit: les savants sont unanimes que celui qui est en état de sacralisation, il lui est interdit de couper ses ongles. Ibn Qudama rahimahullah dit dans Sharh al-Kabir: les savants sont unanimes sur le fait que le pèlerin en état de sacralisation n'a pas le droit de se couper les ongles, sauf en cas de nécessité. Car cela revient à retirer une partie de son corps pour se procurer un confort, ce qui est comparable à la coupure des cheveux. Et l'érudit Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, dans son exégèse, en expliquant le verset, puis qu'ils mettent fin à leurs interdits, il a dit que Ali ibn Abi Talha rapporte d'Abdullah ibn Abbas, c'est le fait de mettre fin de l'état de sacralisation, notamment en se rasant la tête, en portant des vêtements
en coupant ses ongles et autres. Ceci est rapporté également de Ata, de Mujahid, aussi de Ikrima et Muhammad ibn Ka'b al-Quradi. Ils ont dit une parole similaire. L'imam Muslim rahimahullah ta'ala rapporte d'après Salama que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque vous voyez le croissant lunaire de Dhul Hijjah et que l'un de vous veut sacrifier alors qu'il s'abstient de toucher à ses poils ainsi qu'à ses ongles. C'est-à-dire que ce hadith qui concerne celui qui veut sacrifier, al-muhrim, quand il est dans un état de sacralisation, il se retrouve dans le même état que la personne qui veut sacrifier pour l'Eid. Et vous savez très bien que c'est quelqu'un qui veut sacrifier lui-même n'a pas le droit de toucher à ses ongles, à ses poils, à ses cheveux, etc. Cette interdiction concerne beaucoup plus celui qui est en état de sacralisation que celui qui souhaiterait faire le sacrifice de l'Eid. Cependant, si son ongle se casse et lui cause une gêne, il n'y a aucun mal à ce qu'il coupe uniquement la partie qui le gêne et aucune expiation n'est requise pour cela. Il fut rapporté d'Abdullah ibn Abbas des choses dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'Allah n'a que faire des choses qui vous nuisent. Donc c'est-à-dire que la personne, si un ongle il se casse et qu'il lui procure une certaine gêne, une certaine nuisance, un certain mal, qu'il enlève la partie hadith, il n'a aucun reproche à se faire. Et pareil aussi par rapport à la peau. La peau, non. Et c'est similaire, voilà. Il y a beaucoup de frères qui sont vraiment nerveux. On les voit ronger les ongles par leurs dents. On voit des frères et des sœurs, ils sont tellement stressés, ils enlèvent de la peau des lèvres, des peaux mortes, des choses comme ça. Quand on est en état de sacralisation, on ne le fait pas. C'est-à-dire que même la peau, elle prend le même hukm que les ongles. Et on va voir après ça, les interdits, c'est par rapport à celui qui les fait volontairement. Par contre, celui, c'est par oubli. Dès qu'il s'est rappelé, ou qu'on lui a fait la remarque, il s'abstient directement. Et laysa alayhi shay. Yani, il n'a pas de compensation à faire. هذا المحظور الثاني. قلنا المحظور الأول إزالة أو الأخذ من شعر البدن كله بحلق أو غيره. الثاني تقليم أو قص الأظافر أو الأخذ من بشرته. الثالث التطيب، والطيب أيضا من محظورات الإحرام. Et c'est pour ça qu'on a dit, parmi les préparatifs que la personne elle doit, il est recommandé qu'elle se parfume avant de rentrer en état de sacralisation. Par contre, on revient à dire que il parfume son corps, pas l'habit de l'ihram. واضح. وإن تسن له أن يلمس أو يستلم جذر الكعبة أو الحجر الأسود فإنه بالضرورة سيجده متضمخا بالطيب، فعليه أن يمسح ويغسل ذلك. الطيب يمتنع المحرم من استعمال الطيب في بدنه أو ثوبه، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فيما يمنع منه المحرم من اللباس، قال: وفيه: ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران أو ورص. وقلنا الورص هذا بعضهم قال أنها نبتة كانت تستخدم من الهند، تستعمل في صبغ الثياب، وقيلت كانت تستعمل أيضا في الطيب. رواه البخاري ومسلم. ولحديث يعلى بن أمية رضي الله عنه أن أعرابيا جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة. الجعرانة
يعني وهو يعني هذه عمرة الجعرانة كانت في السنة 8 للهجرة. قال عليه جبة صوف متمضخ بطيب، فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعدما تضمخ بطيب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الطيب الذي بك فاغسله 3 مرات، وأما الجبة فانزعها، ثم اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك. رواه البخاري ومسلم. وحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته. وقصته، الوقص هو دق وكسر العنق، دقت عنقه، أو قال فأوقصته. أوقصته أي الناقة هي التي رمت به، وعندما رمت به وقع على رأسه فدقت عنقه، يعني كسرت فمات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، يعني الإزار والرداء، ولا تحنطوه، يعني لا تطيبوه، ولا تخمروا رأسه، يعني لا تغطوا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. رواه الإمام البخاري ومسلم. وفي رواية ولا تخمروا وجهه ولا رأسه. والوقص قلنا هو كسر ودق العنق. وحكى الإجماع غير واحد من أهل العلم أن الطيب من المحظورات. وانظر لكتاب الإجماع للحافظ الإمام ابن المنذر، ومعالم السنن للإمام الخطابي، وشرح البخاري لابن بطال، والمغني لابن قدامة. ومن أهل العلم من قال يحرم على المحرم شم الطيب عمدا، وشرب قهوة فيها زعفران لأنها طيب، إلا إذا كان قد ذهب طعمه وريحه بالطبخ ولم يبق إلا مجرد اللون فلا بأس به. ولو مسح الحجر الأسود أو الركن اليماني وعليه طيب وهو لا يعلم فعلق بيده، علق بيده أي التصق هذا الطيب بيده، فإنه يمسح يده بكسوة الكعبة ليتخلص منه، ولا يمسحه بجسده ولا بثيابه. وهذه الأحاديث تدل على أن المحرم لا يستعمل الطيب في حال إحرامه لأنه من الترفه، وله قبل الإحرام أن يستعمل الطيب في بدنه دون لباسه، ولا يضره بقاء ذلك بعد إحرامه. وهذا مما يدخل تحت قاعدة يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء. ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. رواه الشيخان. وحديثها أيضا الذي قالت فيه كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، والحديث أيضا في الصحيحين. Le troisième de ces interdits, le fait de se parfumer. Ainsi, celui qui est en état de sacralisation, il lui est interdit d'utiliser du parfum, que ce soit pour parfumer son corps ou ses vêtements, après sa sacralisation, conformément au hadith de Abdullah ibn Umar, en réponse de ce que le muhrim n'a pas le droit de porter comme vêtement. Il dit et qu'il ne porte pas de vêtements touchés par du safran ou du waras. On a dit que le waras est une plante aromatique utilisée comme colorant que les anciens utilisaient pour la teinture des habits.
Hadith rapporté par le Bukhari et Muslim. Ainsi que le hadith de Ya'la ibn Umayya qui dit qu'un bédouin est venu chez le prophète alayhi salatu wassalam al-Ja'rana quand il voulait accomplir sa Umrah au 8e année de l'Hijra. Et cet homme était revêtu d'un habit en 2 pièces et s'était fortement parfumé. Il a fait du parfum par excès. Et il dit, ô messager d'Allah, que dis-tu d'un homme qui s'est mis en état de sacralisation et qui porte des habits après s'être parfumé? Le prophète sallam lui dit, quant au parfum qu'il y a en toi, nettoie-le. À 3 reprises. Et quant à l'habit, retire-le. Et accomplis dans ta Umrah ce que tu accomplis pendant ton pèlerinage. Rapporté par le Bukhari Muslim. La preuve réside aussi dans le hadith d'Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma qui dit, un homme en état de sacralisation eut le cou brisé à la suite d'une chute de sa monture qui le désarçonna à Arafat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, lavez-le avec de l'eau du jujubier, ensevelissez-le dans 2 pièces d'étoffe, mais ne le frottez pas de parfum, ni ne lui couvrez pas la tête, car au jour du jugement dernier, il ressuscitera en faisant la talbiya. Comme s'il était dans son état de sacralisation. Muhrim. Rapporté par le Bukhari et Muslim. Et plus d'un savant a rapporté l'ijma' à l'unanimité sur le fait que le parfum fait partie des choses interdites pendant l'ihram. Référence à consulter pour celui qui veut, l'ijma' d'Ibn al-Munzir, rahimahullah, Ma'alim al-Sunan de l'imam al-Khattabi, Sharh al-Bukhari d'Ibn Battal, al-Mughni ibn Qudama et d'autres ouvrages encore. Il est interdit à la personne en état de sacralisation de sentir intentionnellement du parfum. Il le fait délibérément, qu'il l'évite. Ainsi que de boire du café contenant du safran. Et c'est un café qui est très prisé le Hijaz. Ils aiment bien ce café-là qui contient du safran. Car le safran est parfumé. Sauf si son goût, qui se trouve dans le café, sauf si son goût et son odeur ont disparu par la cuisson et qu'il ne reste que la couleur, alors cela ne pose pas de problème. Et si une personne touche la pierre noire, le Hajar al-Aswad, au l'angle yaminite, le Kaaba, vous savez très bien qu'ils sont tout le temps parfumés, avec du musc. Si quelqu'un touche le Hajar al-Aswad, il arrive à le toucher, ou il touche le Rukn al-Yaman, et qu'il y a du parfum dessus sans que la personne ne sache, et que le parfum se retrouve sur sa main, alors elle doit s'essuyer la main sur la couverture de la Kaaba, ou sinon s'il y a un truc avec lequel il peut s'essuyer, pour se débarrasser de ce parfum, mais qu'il ne le fasse pas sur son corps ou sur son ihram. Ces hadiths prouvent que la personne en état de sacralisation ne doit pas utiliser de parfum, car ceci implique d'être dans l'état d'aise. Mais il lui est permis, avant l'ihram, avant de rentrer en état de sacralisation, de se parfumer le corps, mais pas son habit. Et il n'y a pas de mal que le parfum persiste, reste après son entrée en état de sacralisation. En effet, cela entre
dans la règle qui stipule ce qui est permis dans la continuité ne l'est pas nécessairement au commencement. Cela est également prouvé par le hadith de Aïcha radiyallahu ta'ala anha, rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim. Elle disait: je parfumais le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour son entrée en état de sacralisation avant qu'il ne fasse le tawaf de la maison sacrée. Et par si dire également, c'est comme si je voyais l'éclat du parfum, c'est-à-dire la luisance du parfum sur l'arrêt des cheveux du prophète alors qu'il était en état de sacralisation. ويدخل في هذا أيضا حكم استعمال الصابون أو الغسول الذي فيه عطر. سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال: الأفضل أن يتجنب ذلك. فإذا كان صابون أو غسول له عطر ورائحة تميزه فتورعا الأفضل أن يتركه، وله أن يغتسل بصابون لا رائحة له قدر ما يشاء. ولكن إن حدث وغسل بهذا الصابون، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ليس عليه شيء، لأن أصل الصابون إنما هو للتطهير والتنظيف ليس للتطيب. Également, précision là-dessus, concernant les savons, les savonnettes et les shampoings. Les gels de douche. Les gels de douche, tous ils rentrent dans ce genre de produits et qui sont parfumés. Hein? Les concepteurs ou les fabricants de ces savons, de ces parfums, de ces shampoings, de ces après-shampoings, etc., ils les parfument. Ils leur ajoutent des parfums, etc. À éviter aussi. Maintenant, si quelqu'un, par inadvertance, par oubli, il utilise ce genre de savon, ce genre de shampoing, et qui est parfumé, est-ce qu'il est rentré dans l'interdit? S'il le fait, sans qu'il le sache, ou là il l'a fait par erreur, par oubli, la shay'a alayh, il n'y a pas de mal. Mais les savants, à titre de prévention, à éviter. Il existe des savants qui ne sont pas parfumés. Et sur la Taymiyyah rahimahullah, il dit à la base, le savon, les savons natadou, c'est pas fait pour se parfumer. On les utilise pour se laver uniquement. Se nettoyer. Des questions? Oui, il n'y a pas de mal. Il y a d'abord, l'essentiel, il ne va pas parfumer le thawb. Forcément, il y aura, même s'il le laisse longtemps. Oui. Quand? Non, nous on parle en état de sacralisation. Ça veut dire une fois que le mu'tamir il est arrivé au miqat, d'accord. Et là, il est rentré en état de sacralisation, il a mis son ihram, il a commencé talbiya. À partir de ce moment-là, il n'a pas utilisé, il n'a pas à se parfumer. Et il rentre dans ça aussi, par précaution, tout ce qui est savon, savonnette, gel de douche, shampoing et autres. واضح. Même si tu fais un gâchis, même si tu sens un petit peu l'arac, etc., toi tu fais pour Allah subhanahu wa ta'ala. Toi tu le fais par soumission. Et pour Bayram. Oui, il peut se doucher comme il veut.
واضح كثير من الناس يظن أنه s'il est en état de sacralisation il n'a pas le droit de se doucher. Au contraire, tu peux te doucher soit en utilisant seulement de l'eau, soit en utilisant du savon ou la shampoing neutre qui n'a pas d'odeur. Et ça existe. Savon Marseille, voilà. Il utilise ça. Non, non, il y a des shampoings neutres comme ça. Et bien, il prend ceux qui vont partir là maintenant au Hajj pour éviter ça. Des fois, c'est par oubli ou là parce que la personne, dès qu'elle est rentrée à l'hôtel, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est rentrée dans sa douche et il trouve directement les shampoings, il utilise directement. Et des fois, c'est par oubli. Si c'est par oubli, il n'y a pas de mal. D'accord. Mais maintenant, s'il est à Mina, wallah, il a toujours, pour se laver, wallah, il a ce qu'il faut. Ça, c'est ce qu'on utilise, le sidr. Non. Le sidr, il y a aussi l'ashnan. L'ashnan aussi, c'est une sorte de plante. D'accord. Oui, il existe. Et maintenant, tu vas utiliser le sidr Qu'est-ce qu'on va dire? Entre parenthèses, adapté, il faut l'image que déjà qu'il faut avoir de Mina. Mina, c'est pas les hôtels à 5 étoiles, les 3 étoiles, les 2 étoiles. Mina, tu as une tente, akramakumullah, tu as un coin d'eau. Dans les coins d'eau, des fois, il y a des douches. Alhamdulillah, maintenant, ils ont rénové les douches. Avant, il n'y a que les toilettes. Et c'est là-bas où les gens prenaient soin de leur douche. Et déjà, si, c'est déjà, tu auras l'occasion. Ce qu'il faut savoir, c'est écoutez, ça fait pas longtemps, les années 80, un vieux, il me rapportait, il est parti en 83 au Hajj. Il m'a dit, Wallahi, à Mina, on marchait jusqu'à 3-4 km pour chercher de l'eau. Là maintenant, à Mina, vous avez des matelas pliables et tout. Moi, je ne vous dis pas les années 80, voilà. 2006, 2007, 2008, on rentrait dans la tente, il y avait un tapis. À part le tapis, il n'y a rien. C'est à toi de ramener un sac de couchage pour dormir. Pour manger, il n'y avait pas la demi-pension. Là maintenant, à Mina, dans les couloirs, du café, du thé, il y a à manger, des repas. Avant, la plupart, ils prenaient des boîtes de conserve avec eux. Ils achetaient et préparaient. Les gens, quand ils partaient d'ici, ils prenaient le couscoussier, Hein? Les vieux, ils sont fidèles. Voilà. Alors, à Mina, comme ça, vous ne serez pas choqués. Alhamdulillah. Ils essayent d'améliorer ça d'une année à une autre, mais ce qu'il faut savoir, là-bas, écoutez les frères, et c'est tout le monde, il doit passer la nuit à Mina. Et je vous ai dit dernièrement que les tentes, elles sont conçues et préparées pour accueillir 2 millions de pèlerins, pas plus. Des fois, vous allez trouver des gens qui dorment dans les couloirs, dans les allées. Des gens qui vont dormir sous les ponts. Ceux-là, c'est quoi? Ils n'ont pas payé. Il ne faut pas dire que, ah non, pourquoi il les laisse comme ça? Il est venu. Nous, ici, c'est encadré. Mais dans certains pays, il y a encore Al-Hajj. Ils partent avec des agences et il lui dit, moi, je ne prends pas cette option. Amina, si j'arrive à m'incruster dans une tente, sinon, je suis dehors. Amina, c'est pas le même confort. Amina, l'espace, c'est
C'est pas juste restreint, c'est très restreint. Et pareil par rapport à Muzdalifa et à Arafat. Et surtout pendant ces moments-là, c'est tous les hujjaj qui sont là. C'est pas comme par exemple l'Umrah. L'Umrah, certains ils sont à Médine, d'autres ils sont à Mecca, certains ils sont en train de faire tawaf, d'autres ils sont en train de faire leur course, certains ils sont pas encore arrivés. Mais quand on est à Mina, à Arafat, à Muzdalifa, à tous les hujjaj ils sont là. Là on a commencé le hajj, là tout le monde est là. Alors c'est pour ça, j'exagère pas, mais les ablutions le matin, c'est pas 5 ou 10 minutes avant le waqt. Un minimum, il faut se lever une heure avant le fajr pour que tu pries avec le groupe de ta tante. Sinon, tu vas rater salat al-fajr tous les jours. Le temps que tu fasses tes ablutions et tu reviens, rahat salat. D'accord? Il y a des queues par rapport à la salle des ablutions et par rapport aux toilettes. Khalas. Non, je vous dis ça, pourquoi? Pour éviter de penser que voilà, j'arrive à un hôtel 5 étoiles et après, dès que je pars à Mina, ça sera directement, la personne, elle sera... Le choc. Le choc. Hein? Choc thermique. Déjà, le choc thermique, déjà. Alors, si c'est par rapport à la situation aussi, la personne, elle n'a pas l'habitude, des fois, il y a des gens qui font des crises d'angoisse. On a eu des cas, et la personne, subhanallah, elle n'arrivait pas à rentrer dans les points d'eau. Pourquoi? Parce qu'elle n'était pas préparée. Voilà. Alors c'est pour ça qu'on vous dit. Hein? En plus. Allez, en anglais, Ah ouais. Ces deux dernières années, ils en ont fait beaucoup. C'est juste pour rajouter quelque chose à la parole d'Abdel Hakim. Cette notion de confort, les frères. Parce que, bon, je ne sais pas si le terme est approprié de dire malheureusement, on s'est trop occidentalisé. Il nous faut notre petit confort. Le Hajj, c'est déjà Safar Ibada. C'est un voyage d'adoration. Tu vas à la rencontre de la communauté musulmane. Et chacun d'où il vient. Et chacun ses habitudes, chacun sa culture, chacun son comportement, etc. Et puis, cette notion de confort, quand on décide de faire le Hajj, il faut l'oublier un petit peu. Et là, c'est un voyage de soumission, c'est un voyage d'humilité. Il n'y a pas un il est meilleur que celui-là. Ah, moi, je viens des États-Unis, moi, je viens du Canada, moi, je viens d'Australie, moi, je viens de France, moi, je viens de l'Europe, je viens du Bangladesh, c'est quoi ces différences, c'est quoi ceci, cela. Dans les temps terminaux, les frères, je vais vous dire une chose. Le Hajj qu'on a connu, nous, au début, ça n'a rien à voir avec maintenant. Imaginez alors avant. Il n'y a rien. Imaginez les années 30, 20, etc. Déjà, moi, quand je fais le premier Hajj, les frères, mais c'est ce qu'il vous raconte Abdel Hakim, là, il vous dresse un beau tableau. Wallahi l'ali l'azim, les frères, on n'avait même pas le tap, il est là, Abdel Hakim, il est tellement fin, quand quand tu t'allonges, il y a toutes les pierres qui tombent dans le corps. Le makla, il n'y en a pas. À Arafat, juste des toiles comme ça, alors ça tape. Il y avait pas de on clim. chauffe à l'intérieur. Là maintenant, c'est alhamdulillah, à Arafat. Tu chauffes. Il fait 50 degrés à l'intérieur. L'eau. Maintenant, alhamdulillah, les frères, c'est le confort total. Boisson, frère. Chacun, il a son matelas, il a son oreiller, il a sa boisson, il a ceci, il a cela. En plus. Et à volonté en plus. La seule chose qui est restée dans le charme de l'Hajj, c'était Mina. C'était Mina. Même Mina, c'est bétonné. Ils ont commencé à faire. Il y a comment on appelle ça? Des tours. Des tours, il y a un buffet, il y a ceci. Donc déjà, il faut se préparer, comment dire, psychiquement, à ce qu'il y ait un peu
de ta'ab. Et c'est pour ça qu'on vous parle de patience. D'accord? Et c'est pour éviter que la personne, elle reste bloquée de cette situation-là et elle oublie le but pour lequel elle est venue. Parce que après, si la personne, elle est bloquée par rapport à ça, elle pense seulement, mais comment je vais faire après, comment je vais passer aux toilettes, oh là là, là que... راح الحج. Alors ne reste pas bloqué de ça. Il faut que déjà, tu dépasses ça et tu te considères, je ne suis pas meilleur que tous ces gens-là. Eh bien, مني من الناس. Et on est tous traités de la même façon. Khalas. Je fais preuve de patience et je me concentre par rapport à mes rites, le but pour lequel je suis venu. D'accord? Alors il ne faut pas, c'est ce que je vous dis. Il ne faut pas que ça soit un stress permanent, surtout pendant les adorations. Et la personne après, elle est pressée de quitter et de terminer les rites. C'est le cas de certaines personnes. Celui qui n'est pas, qui s'est pas préparé, dès qu'il arrive là-bas, ah, où t'es comme le hajj là. Il y a encore, on est encore là. Rien. On termine avec ça. Un frère, on est parti directement, alors on a commencé directement par les rites. Et c'est ce qui est meilleur. La meilleure formule, si vous avez le choix de choisir un forfait, c'est de commencer toujours par Mecca. Pourquoi? Parce que la personne déjà, elle a ses habitudes. Ici, surtout parlant de tout ce qui est alimentaire, de tout ce qui est hygiène. Hygiène et ce qui suit. Dès qu'il arrive là-bas, ce changement-là, si la personne, elle va la voir à midi, où il reste 4 ou 5 jours. Après, il monte à Mecca. Il passe encore des jours pour commencer les rites. Si la personne, elle est fragile et ces changements peuvent lui provoquer des maladies où il est sensible, celui-là, le jour J, où normalement il doit être en forme pour commencer les rites, il va se retrouver à courir dans les hôpitaux et les centres médicaux. Akramakumullah, il a une diarrhée, il a telle chose, il a telle chose. Celui-là, comment il va marcher Fimina pour faire la lapidation des stèles s'il a une diarrhée? Akramakumullah. Ça serait une souffrance. C'est vrai ou pas? Alors c'est pour ça. Choisis où dès que tu t'arrives là-bas, t'entames les rites. Comme ça, une fois que tu as fini les rites, même s'il y a ce changement et ça te provoque des maladies, voilà, là, tu es à l'hôtel. Tu as quoi? Tu as seulement l'hôtel et la mosquée. Tu descends, tu pries tes prières et tu reviens. Tu peux te reposer. Ça ne va pas aggraver ton cas. Contrairement si quelqu'un tombe malade à Mina, avec l'effort physique, ça va l'anéantir. D'accord? Alors celui qui a cette possibilité de choisir un forfait, qu'il commence toujours par Mecca, qu'il laisse Médine à la fin. C'est ce qu'on faisait nous. Dès qu'on a commencé par les rites. Et une fois qu'on a changé, on est parti à l'hôtel, et c'était un hôtel 5 étoiles, un parmi les vieux, il m'a dit, et pourquoi vous n'avez pas ramené directement ici, là? Pourquoi toute cette souffrance-là? Et on aurait dû venir tout. Les gens comme moi. Il m'a dit, directement. Et le manasik, les rites, c'est où? C'est في Mina ou في Arafat ou في Muzdalifa. D'accord? À part le tawaf ou le sa'i, في العمرة ou في الحج, tout le reste, il se fait في المشاعر. واضح. Et pour vous dire, Al-Mabit bi Mina, si on applique le sunnah, il y a le 9, le 8, on est à Mina. Le 9, à l'heure de Duha, on est à Arafat, on part à Arafat, on reste jusqu'au Maghreb à Arafat. Après, à Mina et à Arafat, vous avez des tentes. Après,
Al-Maghreb, avec des doigts et tout. Si Allah Azza wa Jal te facilite, tu quittes Arafat après l'Isha et avant minuit, c'est déjà Tahmad Rabbi subhanahu wa ta'ala. Tu arrives à Muzdalifa. Muzdalifa, c'est ni tente, ni maintenant, ni rien. Voilà, c'est à la belle étape, comme ils disent. Il n'y a rien. C'est pour ça, ils vous offrent des sacs de couchage. Wallah, ils mettent des tapis. Mais celui qui n'arrive pas à dormir comme ça sur un tapis, il essaie de prendre avec lui un sac de couchage. Après, oui, Inch'Allah. Après Muzdalifa, vous partez à Al-Jamarat. Celui qui peut faire un tawaf, on va faire dans les rites. Après, il doit revenir passer la nuit à Mina. Le 10 au 11. Le 11 au 12 et sunna du 12 au 13. Ça fait minimum, il a le 8, le 9, le 10, le 11, le 12 et le 13, il est à Mina. Ça, c'est les rites. Voilà. Yani, juste pour avoir, comme on dit, un avant-goût. Mais les frères, si je dis ça, c'est pas pour que la personne panique. Au contraire, dis-toi qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a élu. Regardez, je vous dis les frères, combien de personnes qui se sont inscrits cette année en France pour le Hajj? Plus de 50 000 sur la plateforme de Nusuk. Ceux qui vont partir, c'est combien? 2880. De France. Alors, dis-toi, Alhamdulillah, Allah Azza wa Jal m'a accordé cette occasion pour se rendre au Hajj. Et profite au maximum. Alors, revenons aux interdits de l'état de sacralisation. نعود إلى محظورات الإحرام. قلنا المحظور الأول إزالة الشعر أو الأخذ منه. ثاني قص أو تقليم الأظافر. الثالث التطيب. الرابع تغطية الرأس وإذا ضفنا بملاصق. تغطية الرأس بملاصق يعني شيء يلصق مباشرة بالرأس. تغطية رأس ووجه المحرم بملاصق. تغطية الرجل رأسه بملاصق معتاد أو غير معتاد كالطاقية والعمامة والغترة، كل هذا من محظورات الإحرام، فليس له أن يغطي رأسه ولا وجهه بملاصق معتاد أو غير معتاد. معتاد ما هو؟ كالطاقية واضح. وغير معتاد يستعمل شيء يضعه مباشرة على رأسه كإحرامه أو شيء آخر أو متاعه. لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال صلى الله عليه وسلم لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف. حديث عند الحديث في الصحيحين. وأيضا الحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في الرجل الذي أوقسته ناقته وهو محرم في منى. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا يعني لا تغطوا رأسه ولا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وأما الاستظلال بغير ملاصق كالشمسية والمطارية وسقف السيارة والثوب والخيمة فلا بأس به، لأن المحرم
تغطية الرأس، لأن الذي يحرم في للمحرم، لأن المحرم هو تغطية الرأس لا تظليله، يعني من الظل لا تظليله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ظلل عليه بثوب حين رمى جمرة العقبة. فعن يحيى ابن حسين عن جدته أم الحسين رضي الله عنها قالت: سمعتها تقول: حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فرأيته حين رمى جمرة العقبة وانصرف وهو على راحلته ومعه بلال وأسامة رضي الله عنهم، أحدهما يقود به راحلته والآخر رافع ثوبه على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشمس، يظلل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على الراحلة. أي حب هذا! رواه الإمام مسلم. ولحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أيضا وهو في مسلم، وهذا من أطول الأحاديث، حديث حجة النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه جابر وهو في مسلم. جاء في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم وفيه أنه نزل في القبة التي ضربت له بنمرة، وكان محرم، وهذا قبل عرفة، قبل الوقوف بعرفة، حتى زغت الشمس، رواه الإمام مسلم. ولا يحرم على المحرم أن يحمل عفشه أي متاعه على رأسه، لأن ذلك لا يعد تغطية، وإنما المراد به الحمل. فستر الرأس أقسام: الأول جائز بالنص والإجماع، وهذا مثل أن يضع على رأسه حناء أو عسلا لكي يهبط الشعر. الثاني أن يغطيه بما لا يقصد به التغطية والستر، كحمل العفش والمتاع ونحوه، فهذا لا بأس به لأنه لا يقصد به الستر. الثالث أن يستره بما يلبس عادة على الرأس كالطاقية والغترة والعمامة، فهذا حرام بالنص. الرابع أن يغطيه بما لا يعد لبسا لكنه ملاصق يقصد به التغطية، هذا أيضا فلا يجوز. الخامس أن يظلل رأسه بتابع له كالشمسية وسقف السيارة وسقف الحافلة والخيمة، فهذا محل خلاف والصحيح جوازه. والسادس أن يستظل بمنفصل عنه غير تابع كالخيمة، فهذا جائز للنص. Le quatrième de ces interdits, c'est le fait de se couvrir la tête et le visage avec ce qui colle généralement à la peau ou pas, comme par exemple le turban, une rotra, une taqiyya, etc. La preuve de cela, le hadith d'Abdullah ibn Omar radiyallahu ta'ala anhuma, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut interrogé sur ce qui est permis à la personne de porter comme vêtement lorsqu'il est en état de sacralisation. Il répondit: Al-Muhrim ne porte pas de qamis, ne porte pas de turban, ni de pantalon, ni de bournous, ni de chaussons. La preuve également dans le hadith d'Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma qui dit: un homme qui était à la station Arafat avec le prophète sallam et tomba de sa monture et mourut sur le coup. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: levez-le avec de l'eau de jujubier, enveloppez-le dans ses deux habits, ne lui mettez pas de parfum et ne couvrez pas sa tête ni son visage, car il sera certes ressuscité le jour du jugement en faisant la talbiya. Rapporté par Al-Bukhari Muslim. Il n'y a pas d'inconvénient à se couvrir avec quelque chose qui ne s'appuie pas directement sur la tête, comme une tente, le fait d'être sous une tente, une ombrelle, le toit d'une voiture. Et il est interdit en effet de se couvrir la tête, non de se mettre à l'ombre.
Selon le hadith de Yahya ibn al-Hussein, qui rapporte de sa grand-mère, qui dit « Nous étions avec le prophète sallam lors du pèlerinage d'adieu. Je l'ai vu au moment de la lapidation de la grande stèle, Jamrat al-Aqaba. Il s'est éloigné en compagnon de Bilal et de Oussama. Ensuite, alors qu'il se tenait sur sa monture, l'un la conduisait et l'autre, il tenait un vêtement au-dessus de la tête du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour le couvrir du soleil. La preuve également réside dans la description du pèlerinage du prophète sallallahu alayhi wa sallam par Jabir ibn Abdillah radiyallahu ta'ala anhuma, qui a décrit le pèlerinage du prophète sallallahu alayhi wa sallam depuis qu'il a quitté Médine jusqu'à son retour. Et c'est un hadith très très long, mais qu'il l'a rapporté radiyallahu ta'ala anhu avec minutie. Et il dit notamment, une tente a été dressée au prophète à Namira jusqu'au coucher du soleil. Il est également permis aux pèlerins de porter des affaires sur sa tête, si son intention n'est pas de la couvrir, mais juste porter ses bagages, à titre d'exemple. Donc il ressort de cet exposé que les catégories de la couverture de la tête sont les suivantes. Premièrement, ce qui est permis par des preuves textuelles et par consensus des savants de l'islam, comme le fait de mettre du hanni ou du miel sur la tête pour faire tomber les cheveux. Cela est permis, car ce n'est pas considéré comme une couverture vestimentaire. Deuxièmement, couverture non intentionnelle. Couvrir la tête avec quelque chose sans viser la couverture en soi, comme lorsqu'on porte un fardeau ou des bagages, cela ne pose pas de problème car l'intention n'est pas de se couvrir la tête. Troisièmement, couverture avec ce qui est habituellement porté sur la tête, comme la toque musulmane, le taqiyya. Cela est interdit par les textes. Couverture avec quelque chose qui n'est pas un vêtement, mais qui touche la tête et vise à la couvrir. Cela est également interdit, même si ce n'est pas considéré comme un habit. Et on voit beaucoup, mais ils le font par oubli. Il fait tellement chaud, il y a certains pèlerins, certains mu'tamir, certains hajj, ils prennent le rida et ils le mettent sur la tête. C'est par oubli. Alors quand on les voit comme cela, on les rappelle. Et des fois par ignorance. Et voilà, ils le font par ignorance, ils ne savent pas. Mais c'est interdit. Ils l'enlèvent tout de suite. Et enfin, s'abriter à l'ombre avec quelque chose qui n'est pas collé à la peau, tel qu'un parapluie ou un toit de voiture, un toit de bus, etc. Cela fait l'objet d'une divergence, mais l'avis le plus correct est que cela est permis. Et en dernier lieu, se mettre à l'ombre sous quelque chose de fixe ou séparé, comme une tente, on a vu avec le prophète sallam, cela est permis selon les textes rapportés dans ce sens. ويدخل في هذا أيضا من خشي البرد مثلا لا يجوز للمحرم أن يغطي رأسه من البرد إلا إذا خاف الضرر عن نفسه فهنا الذي يقع في المحظور عمدا لعذر له فدية ولا إثم عليه واضح ويدخل هذا أيضا فيه وهذا كثير ما نجده خصوصا في منى تجد كثير من الحجاج والمعتمرين والحجاج في منى تجده ليلا قد اعتاد أن ينام ويغطي رأسه وينسى أنه محرم فالذي يرى هذا هو الآن نائم الله عز وجل رفع عنه القلم فإن رأيت أنت ذلك فأمطه عنه وإن لم تستطع فأيقظه وأخبره.
Il y a aussi ceux qui craignent le froid. Il ne lui est pas permis de se couvrir la tête pour aller se réchauffer la tête ou pour éviter qu'il prenne froid ou des choses comme ça. Maintenant, celui qui le fait pour une raison, à savoir par exemple, si il y a un mal ou il y a une nuisance quelconque qui pourrait survenir et qu'il tombe malade, des choses comme ça, donc celui-là, il l'a fait intentionnellement. Ben, le jugement concernant cette personne-là, il doit expier. Il a une compensation à faire. Il y a certains frères aussi, à Mina, dans les tentes. Minimum, on est 200 personnes sous une tente. Et chacun est à côté de son frère. Les femmes sont d'un côté et les hommes sont de l'autre. Donc, entassés comme des sardines. Chacun à côté de l'autre. Et il y a certains frères, quand il dort, c'est une habitude chez lui, peut-être même à la maison, il le fait, et il a tendance à se couvrir la tête. Et nous, on veille, on passe la nuit à vérifier comme ça. Donc on le fait avec douceur, hein, on lève. Hein. Maintenant, si l'attaché il persiste, bah, tu le réveilles, hein, tu lui dis, on lève. Ah, c'est des petits trucs comme ça. Des questions? Voilà. Voilà. En présence d'eau, il y a une règle. C'est pas parce que. Il y a une règle. D'accord. C'est pas parce que la personne elle risque de rater la prière en groupe, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire un tayammum. Ça, c'est pas une dérogation parmi les dérogations d'utiliser tayammum. Utiliser tayammum, faire recours au tayammum, c'est dans le cas de l'absence d'eau ou la présence d'eau et la non-possibilité de l'utiliser. C'est ces deux cas seulement. Alors maintenant, pour rattraper la prière en groupe, pour هذا ليس مما يبيح التيمم. Il faut se réveiller une heure avant. Oui. Oui, si des gens mettent sur le... Hein? Comment ça nous, à notre époque, regardez les frères, c'est pour ça que je vous dis, quand par exemple on trouve dans Kutub al-Fiqh que al-Za'faran, quelqu'un va dire, mais c'est quoi le Za'faran? Qu'est-ce qu'ils utilisent maintenant le Za'faran? Nous, à notre époque, on ne l'utilise pas. Mais dans certaines régions, ils l'utilisent comme pour parfumer le café. D'accord? Al-Henna, nous, on ne l'utilise pas. Al-Sidr, nous, on ne l'utilise pas. Mais certains se lavent avec Al-Sidr. Certains, ils utilisent pour teint. Oui. Ils utilisent quoi? Ils utilisent le henna. Alors si maintenant la personne elle a appliqué pendant le hajj, dans ce cas-là, cela n'est pas considéré comme mahdour min mahdourat al-ihram. يا خوتي الله يبارك فيكم جزاكم الله خيرا. Des fois, nous نستبعد أمور. On se dit, mais c'est le comment, du pourquoi, mais pourquoi, etc. Les savants, rahimahumullah ta'ala, quand ils ont mentionné ça dans les livres de fiqh, pourquoi? On n'a pas à se poser la question, mais c'est quoi le but? Pourquoi il fait ça? Mais c'est quoi? Parce que non, ça fait 14, 15 siècles après. C'est les savants, rahimahumullah ta'ala, c'est pour vous enseigner le hukm. Pour qu'on apprenne l'ahkam al-shar'iyya. Donc, il ne délaisse rien. Et ça peut arriver que le henna sera utilisé comme remède. Voilà. Alors si ça arrive, ça, c'est pas considéré comme couvrir sa tête. والحنة أيضا في اللغة هي من الطيب. Quelqu'un va dire mais comment الحنة طيب.
Pour nous. Hein? Khalas? Ouais. Alors on a vu combien d'interdits parmi les interdits de l'état de sacralisation? 4. Premièrement, les cheveux. Deuxièmement, les ongles. Troisièmement, le parfum. Quatrièmement, couvrir la tête avec une chose qui se colle à la peau. Il ne reste pas beaucoup de temps pour terminer le 5e. كيف يعني؟ صح. Regarde في اللغة. cherche في اللغة. C'est quoi اللحي؟ اللحي هو العظم الذي يتصل ب هنا. هنا تبدأ اللحي. يبدأ العظم. فكل ما كان على هذا العظم يعد لحي. العنفقة هي من اللحية. العنفقة من اللحية. تعرفوا اسمها ولا؟ هذا يقول بالفرنسي. لا أنفقة. هذه في اللغة تسمى العنفقة وهي من اللحية. واضح؟ On l'appelle la mouche. Elle fait partie. واضح. قلة من الفقهاء من ألحقوها بالشارب ولكن الجمهور على أنها من اللحية. Même ça, les frères, même ça. Ça, c'est précis là. Ça fait plus lihya. Le frère de Zallah, c'est une question pertinente, très belle question. Et il dit, mais c'est quoi, qu'est-ce qui englobe lihya? C'est quoi, au fait, la barbe? Quelles sont les délimitations, comme le visage? Le visage, il a des délimitations en longueur et en largeur. Hein? Le visage, il a une délimitation en longueur et en largeur. كذلك اللحية. Quelles sont les limites de la barbe? Elle commence où? Elle s'arrête où? Donc la mouche, elle fait partie. Les poils, ici, ils font partie de اللحية. نفس الشيء. اسمع هذا كامل كل لحية. Qu'est-ce qu'on vous a dit? لا ليك انت داكور. هذا كامل لحية. ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من تحت الرقبة ولا شيء. واضح. Maintenant, تعبير النبي صلى الله عليه وسلم. On va revenir tout le temps par rapport à ce point. معنى إرخاء، معنى أوفروا، أرخوا، أرجو. Ne touche pas. Point à la ligne. المسألة الآن regardez les frères. هذا لماذا؟ Pourquoi nous on a ce problème et des gens ils ont du mal. Ils disent mais c'est pas beau. Parce que la beauté elle est à notre définition aujourd'hui. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Aïcha radiyallahu anha, qu'est-ce qu'elle disait? Quand elle jurait par Allah subhanahu wa ta'ala, elle disait Walladhi zayyana wujuha ar-rijali bil-liha. Par celui qui a embelli les visages des hommes par la barbe. Maintenant, aujourd'hui, on la voit, c'est quelque chose de... Hein? Vous voyez? Sa'd ibn Ubada, radiyallahu anhu, kana sayyidu qawmih. Malgré son jeune âge, il avait une sagesse éminente. Mais il n'avait pas de barbe, il était imberbe. Qu'est-ce qu'ils ont dit, les gens de sa tribu? قالوا والله ما نعيب عليه خلقا ولا دينا قالوا إلا أنه لا لحية له ووالله لو
ملكنا أن نشتري له لحية من السوق لفعل. Regardez, subhanallah, comment il va. Et maintenant, si toi, tu vois, et ça te gêne. Et des fois, le pire, c'est quoi? C'est que certains, ils sont dérangés par rapport à la barbe des autres. Elle est sur son visage. Ça te gêne, toi, en quoi? Mais celui qui prend... C'est toi qui prends soin. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est ceux qui se moquent de ça. يا أخي أقل كما يقول لك أضعف الأيمان. C'est quoi? C'est quoi? La moindre des choses, c'est quoi? Toi, tu n'arrives pas à appliquer cette sunna. أمسك لسانك. قل يا أخي أنا ضعيف. أسأل الله عز وجل أن يوفقني. Mais إياك ثم إياك أن تنتقص هدي النبي صلى الله عليه وسلم. Car ceux qui l'apportent, ils l'apportent par suivi au prophète sallallahu alayhi wa sallam. هذا دين. Maintenant quelqu'un va dire ah non mais هذا القشور منا. لا. Regardez qu'est-ce qu'il dit الحسن البصري رحمه الله. قيل للحسن البصري قال وإن أقواما قالوا نحسن الظن بربنا وكذبوا فلو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. Il dit certains ils disent nous on a une bonne pensée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit c'est immense. Car s'ils avaient vraiment une bonne pensée d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils auraient œuvré. هذا مسألة الإيمان في القلب هذه ليست عقيدة أهل السنة والجماعة. La croyance et la foi des gens de sunna et du consensus أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. Voilà là la définition de la foi. C'est une croyance qui demeure dans le cœur. C'est une parole prononcée par la langue. Et c'est la concrétisation par les membres. Cette foi, elle augmente par les œuvres pieuses et elle diminue par les péchés et les désobéissances. Alors de dire, awana l'iman hana, au moment qu'il n'y a que la foi, pourquoi tu pries? Garde ta foi seulement alors. واضح. Alors par rapport à ça, et on revient à dire الذي يتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. Il lui suffit juste un délit les frères. خلاص. واضح. أما المذبذب, qu'est-ce qu'il va dire? Eh oui, mais celui-là, il a dit voilà la limite. Et l'autre, il autorise de tracer. Et l'autre, il autorise de raser telle partie. حتى تنحيها كامل. لا تفتح عليك الباب. N'ouvre pas cette porte. ووالله كم من شخص, combien de personnes, et ils ont ouvert cette porte et ils s'est retrouvés avec, c'est pas juste Nahalaba. Maintenant après avec les bandes ou le jinseri ou tout. صلى الله عز وجل العافية. وليس هذا من باب الشماتة. واضح. ولكن n'ouvre pas cette porte. D'accord. علمت حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عز وجل أن نموت على ذلك. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله, et on termine avec ça. Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, il était atteint par une tumeur. On lui a prescrit de la chimiothérapie. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé par rapport à les effets secondaires de ce traitement. Ils ont dit la chute des cheveux. Il a dit quoi? Et ça veut dire quoi? Il a dit tu n'auras plus de cheveux, plus de barbe. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit s'il y a un autre traitement, sinon لا أريد أن ألقى الله بدون لحية. Il dit, je ne veux pas rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala sans barbe. Rahimahullah. On lui raconte l'anecdote de Cheikh Souleymane Rahil. غدا إن شاء الله. On continue demain إن شاء الله. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.